میں موروثی طور پر ایک ذمہ گھرانے میں پیدا ہوا، جو میرا ذریعہ معاش ہے۔ میری گندم کپاس چاول چنا آپ لوگ ہیں، میرے آم امرود کنو مالٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ میں سے ہر بچہ میرے لیے ایک پودا ہے، اور ایک پودا بھی ہل جائے نا تو دل پہ چوٹ پڑتی ہوئے پڑے تھی، تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری بات ہی بند ہو گئی۔ تو تم اس سے قیمتی پودے ہو، وہاں تو پھر دوبارہ بھی لگ جائیں گے، لیکن تم میں کوئی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں، میرا بھی نقصان۔ کہ اس باغ کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی، تو میں ساری زندگی مثبت چلا، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا۔ مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، میں نے اپنی شاخ الگ کی، میرا اختلاف تھا۔ اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ یہاں تک گئے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بنے ساتھی، اس سے کہنے لگے میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور یہ دونوں ہیں، جو تجھے پسند ہے وہ لے لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہاں تک مواخات قائم تھی، لیکن جیسے آپ فرمائیں یہ صرف نبی کے لیے، جہاں وہی نہیں وہاں تو صحابہ نے بھی اختلاف کیا۔ یا رسول اللہ، یہ خیمے یہاں پر اللہ کا حکم ہے، وہی ہے؟ کہا نہیں، میری رائے ہے۔ کہا پھر یہاں ٹھیک نہیں، وہاں ٹھیک ہے۔ تو جبریل آ گئے کہ جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے کیا جائے، جیسے آپ فرمائیں، صرف نبی کے لیے۔ تو یہ کام کسی مشہور علمی یا تبلیغی، جو علم سے منسوب ہو، تبلیغ سے منسوب ہو، اس نے یہ کوئی نہیں کیا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فارسی کا ایک شعر ہے جو آج کے ہمارے اس اجتماع پر بڑا فٹ آتا ہے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نرا۔ اس کو امرؤ القیس نے کہا ہے، قفا نبک من ذکری حبیب و منزل، بسقط اللواء بین میاں چنو و طلبہ۔ عبدالحکیم، یہ گاہے گاہے باز خاں، خیر فارسی تو نہ تمہیں آتی نہ مجھے آتی ہے، اشعار یاد ہیں فارسی کے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ دل کے داغوں کو اگر زندہ رکھنا ہے تو مسرور انور کا شعر ہے، ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ تو وہ کہہ رہا ہے اگر سینے کے داغوں کی کسک کو اور تپش کو زندہ رکھنا ہے تو ان مجلسوں کو گاہے گاہے کبھی کبھی دہراتے رہا کرو، تو پھر دل میں کھوئی ہوئی یاد آئی ہے، پھر ہم نے ایک بزم تصور سجائی ہے، وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات، جانے کہاں سے پھر انہیں ڈھونڈ لائی ہے۔ اب مجھے تو آپ کی شکلیں بھی یاد نہیں ہیں 2-4 کے سوا، تو آپ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ میں موروثی طور پر ایک ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا، جو میرا ذریعہ معاش ہے۔ میں نے اس 70 سال کی زندگی میں صرف 4 مہینے ذمہ دارہ کیا ہے، 4 مہینے۔
پھر میری زندگی یا مدرسہ ہے، سب سے پہلے نمبر پر تبلیغ ہے، مدرسہ ہے، مطالعہ ہے، اور اللہ کے نام پر چلنا اور پھرنا۔ تو میری گندم کپاس چاول چنا آپ لوگ ہیں، میرے آم امرود کنو مالٹے آپ لوگ ہیں۔ آپ میں سے ہر بچہ میرے لیے ایک پودا ہے، اور ایک پودا بھی ہل جائے نا تو دل پہ چوٹ پڑتی۔ میں نے باغ لگوایا، کوئی 400 آم کے پودے لگوائے، تو میں اس وقت فجر کے بعد، اب تو فجر کے بعد مجھے سونا پڑتا ہے کہ میرا سر درد ہی ایسا ہو گیا ہے کہ میرا چھٹکارا نہیں ہو رہا۔ تو وہ میں نے ایک لمبا چکر لگایا، اور واپسی پر میرے ساتھ کون تھا یاد نہیں، میں اس سے باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، تو میرا منہ ادھر تھا، اور وہ جو پلاٹ تھا جس میں وہ پودے تھے وہ ادھر تھا۔ تو اس سال کورا شدید پڑا، یعنی ہوا کی نمی برف کے ٹکڑے بن جاتی ہے، وہ زمین پہ گرتی ہے، اس سے چھوٹے پودے جل جاتے ہیں۔ تو میں پتہ نہیں ایک کوئی بات بڑے جوش سے کہہ رہا تھا، تو میں نے ایسے دیکھا تو 400 کے 400 ختم ہوئے پڑے تھے۔ تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری بات ہی بند ہو گئی۔ تو تم اس سے قیمتی پودے ہو، وہاں تو پھر دوبارہ بھی لگ جائیں گے، لیکن تم میں کوئی اپنے مقصد سے ہٹتا ہے تو وہ تمہارا نقصان ہی نہیں، میرا بھی نقصان ہے کہ اس باغ کو پانی سینچنے کی توفیق اللہ نے میرے مقدر میں لکھی۔ تو میں ساری زندگی مثبت چلا، مثبت، کبھی منفی نہیں چلا۔ مجھے کسی سے نفرت نہیں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں۔ اختلاف مجھے اپنے استادوں سے بھی ہوا، میں نے اپنی شاخ الگ کی، میرا اختلاف تھا۔ اختلاف تو میں نے اپنے بڑوں سے بھی کیا، لیکن مجھے کسی سے نفرت نہیں، میں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں طوائفوں کو بیٹی کہہ سکتا ہوں تو تم خود سوچو کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا۔ ان کی میں نے شادیاں کروائیں، اور ان کے بیماروں کے علاج کروائے، کئیوں کو عمرے کروائے۔ کون کرواتا؟ شاہ اسماعیل شہید کا ایک واقعہ ہے صرف، جو وہ موتی نامی طوائف کے کوٹھے پر گئے تھے، جہاں 250 طوائفیں تھیں، جن سب کی خدمت کرنا کا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو جو چیز رواج میں ہوتی ہے اسی پر لوگ چلتے ہیں۔ اب دینی طبقہ اور مدارس کا طبقہ جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو وہ کہتا مجھے کہیں پڑھانے کی جگہ مل جائے، مجھے کوئی مسجد مل جائے، مجھے کوئی مدرسہ مل جائے، میں اسکول ٹیچر بن جاؤں، بس یہاں ذہن گھومتا ہے۔ اب دعوت کے کام کو اللہ نے زندہ کیا تو کچھ وقت میرا تبلیغ میں لگ گیا، باقی میں چاہتا ہوں میں کہیں پڑھاؤں، چونکہ یہ ایک رواج میں آئی ہوئی چیز ہے، لیکن میں کسی کی انسانی خدمت کروں، کسی کی مادی خدمت، انسانی تو یہ سب سے بڑی انسانی خدمت تو یہ ہے جو مسجد کا بچہ کر رہا ہے، جو مدرسے کا بچہ کر رہا ہے، جو ہے آپ قرآن کے قاری کو آپ سب سوچتے ہو کہ قرآن پڑھانے کی بجائے مجھے کہیں کتابیں پڑھانے کا موقع ملے۔ یہ کتنی بڑی ہماری کج فہمی ہے کہ قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہو سکتی۔
खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खैरुकुम मन तअल्लमल मंतिक व अल्लमहु, खैरुकुम मन तअल्लम क़ुदूरी व अल्लमहु। कुरान है लेकिन उसको बहुत घटिया समझा जाता है। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि आप अल्लाह की किताब बराह रास्त पढ़ा रहे हैं। तो ये माहौल की चीज़ें हैं। इससे हट कर जब तक सीरत पे नज़र नहीं होगी, हमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है पता नहीं चलेगा। अकाबिर में अटके रहोगे और सीरत को नहीं देखोगे तो तुम्हारे सामने दीन की पूरी तस्वीर नहीं आएगी। मेरे नबी जब मदीना पहुँचे, जब एक माहौल बना, सबसे पहला काम किया इमदाद बाहिमी, जिसको हम आज अंग्रेज़ी में फाउंडेशन कहते हैं। इमदाद बाहिमी, सीखने सिखाने, दावत देने, दावत के वफ़द भेजने से भी पहले आपने क्या किया? मुआखात। मुआखात, हर मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना दिया। हर मुहाजिर एक अंसारी का भाई बन गया और इस अंसारी को उसकी ज़रूरियात के पूरा करने का ज़िम्मेदार बना दिया। और वो यहाँ तक गए कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बने साथी, उससे कहने लगे मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं एक को तलाक दे देता हूँ और ये दोनों हैं, जो तुझे पसंद है वो ले ले, मैं उसको तलाक दे देता हूँ। यहाँ तक मुआखात कायम थी। तो इंसान की मादी ज़रूरतों मल्लम यहतम बे उमूर उम्मती फलैसा मिन्नी, और यहाँ उमूर उम्मती से मुराद उसकी दुनियावी ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले आपने मुआखात कायम की। फिर उसके बाद असहाब सुफ़ा पे सबका दावा है। खानका वाले कहते हैं ये पहली खानका थी असहाब सुफ़ा, मदरसा वाले कहते हैं ये पहला मदरसा था, तबलीग वाले कहते हैं ये पहले पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ारिग़ थे दावत के लिए। तो जब हर एक इज्तिहाद कर रहा है तो मैं भी इज्तिहाद कर रहा हूँ कि ये पहली फाउंडेशन है जो मेरे नबी ने बनाई, असहाब सुफ़ा। और असल बात ये है, ये सारे काम करते थे, ज़िक्र भी करते थे, सीखना सिखाना भी होता था और जिहाद भी होता था, लेकिन ये इसके लिए नहीं थे। ये फ़कीर लोग थे, इनका कोई घर नहीं था, इनके पास लिबास तक नहीं था। तो मेरे नबी ने इनको मस्जिद नबी के बाहर एक चबूतरे पे बिठाया और रोज़ाना रात को आप अंसार से पूछते कौन कितने आदमी ले जाएगा खाना खिलाने। तो असल उनके जमा होने की वजह बेघर होना था और फ़क्र व फाका था। लिहाजा सिद्दीकी दौर में सारे ही असहाब सुफ़ा गायब हो गए जब माल गनीमत आए। अगर ये ज़िक्र के लिए था तो वो तो एक मुस्तकिल तकाज़ा है, इल्म के लिए था तो वो एक मुस्तकिल तकाज़ा है, तबलीग के लिए था तो वो एक मुस्तकिल तकाज़ा है, जिहाद के लिए था तो एक मुस्तकिल तकाज़ा है। तो उनकी तादाद बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो तो गायब हो गए, ख़त्म हो गए। तो अगर सारे इज्तिहाद कर रहे हैं तो हम रिजाल व नहनु रिजाल, अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फरमाया था कि हम रिजाल व नहनु रिजाल। ये बात अकाबिर परस्ती की कितनी नफ़ी करती। अकाबिर का एहतराम है, अदब है, लेकिन जैसे आप फरमाएं ये सिर्फ नबी के लिए। जहाँ वही नहीं वहाँ तो सहाबा ने भी इख्तिलाफ किया, या रसूलल्लाह ये ख़ैमे यहाँ पर अल्लाह का हुक्म है, वही है? का नहीं, मेरी राय है। का फिर यहाँ ठीक नहीं वहाँ ठीक है। तो जिब्रील आ गए कि जैसे ये कह रहा है वैसे किया जाए। आपने 2 रकात असर की नमाज पढ़ा दी,
सब खामोश। तो ज़ुल्यदैन खड़े हो गए, अक़ुसिरतिस्सलाह अम नसीता या रसूल अल्लाह। तो आपने कहा कुल्लु ज़ालिका लम यकुन, कहने लगा बादु ज़ालिका क़द कान। तो आपने पूछा असदक़ ज़ुल्यदैन, क़ालू नअम या रसूल अल्लाह सल्लैत बिना रकातैन, आप खड़े हुए और 2 रकात मज़ीद पढ़ाई, जैसे आप फरमाए सिर्फ नबी के लिए। तो अपने असहाब सुफ़ा को जमा करते, हज़रत साद बिन उबादा 40-40 आदमियों को लेके जाते थे, कोई 1 को, कोई 2 को, कोई 10 को। ये चूँकि बढ़ते घटते 150-200 तक इनकी तादाद रही और फिर आखिर में घटते घटते घट गई, तो कभी सबको साथ ले जाते थे। तो ये काम किसी मशहूर इल्मी या तबलीगी जो इल्म से मंसूब हो, तबलीग से मंसूब हो, उसने ये कोई नहीं किया, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो यूसुफ बता रहा था, ये इसने बहुत बाद की बात शुरू की है। मैं जब रायमंड पढ़ता था तो मैंने उस वक्त से ये काम शुरू किया था कि बांग्लादेश के जो लड़के थे, उनका कोई किसी किस्म कहीं से भी नहीं था उनके पास पैसा आने का ज़रिया, मैं उनको अपने जेब खर्च से पैसे देता था। मैंने वहाँ से शुरू किया। और वो हमारे एक वार्डन आ गए, नाज़िम हॉस्टल, तालिब साहब रहमतुल्लाह अलैह। अभी परसों मैंने उनको ख्वाब में देखा, तो बड़े सख्त, माशाल्लाह मेरी बड़ी पिटाई हुई है उनकी, शायद ही किसी और को ये शर्फ हासिल हुआ। तो वो फिल्म देखने पे बहुत मारते थे। उससे पहले अजीम साहब थे, वो इतनी पकड़ नहीं करते थे। तो एक फिल्म आई फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, वो भी प्लाजा सिनेमा पर लगी हुई थी। तो उसकी पहले बुकिंग हो रही थी। 90 की दहाई में जो PIA का टिकट बनता था वो बड़ा खूबसूरत होता था, 3 पन्ने होते थे और ऊपर से रंगीन, और पन्ने भी रंगीन। तो उन्होंने वो रंगीन टिकट छापा। तो उसके शौक़ में मैंने जाके 2 टिकट ख़रीद लिए, एक अपना और एक गुलाब अली रहमतुल्लाह अलैह, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त था, फौत हो गया। तो अब हमारे 2 ग्रुप थे, सारे हम ज़िम्मेदारों के लड़के थे, तो सब में ही तकब्बुर। तो वो हमारे 2 पार्टियां थी, कभी हम उन पे चढ़ जाते थे, कभी वो हम पे चढ़ जाते थे। तो उनकी हमने पिटाई करवाई थी एक दफ़ा। तो अब मैं शोबाजी में टिकट दिखाने लग गया, टिकट देखो भाई, टिकट देखो। तो टिकट ही ऐसा था, वरना उधर आम सिनेमा में तो इतनी सी पर्ची होती थी। वो उनको पता चल गया, उन्होंने मुखबरी कर दी। और मैं और गुलाब अली बड़े मज़े से प्लाजा सिनेमा की गैलरी में बैठे फिल्म देख रहे थे। इंटरवल हुआ, ये रोमन एम्पायर का ज़वाल कैसे आया, उस पर ये फ़िल्म बनी थी। उसमें एक उमर शरीफ मुझे याद है, एक सोफिया लॉरेन और एक स्टीफन बॉयड। तो उमर शरीफ मुसलमान था, मिस्री था। तो कैसे ज़वाल है उस पर। तो जब इंटरवल हुआ, उस वक्त ये पेप्सी तो नहीं थी, कोका था, कोका कोला 8 आने की बोतल आती थी। तो हमने सोचा अभी वो आता है बोतल वाला, तो उससे बोतल लेते हैं। तो इतने में मेरी नज़र पड़ी दरवाज़े पर, तो हमारे जो नायब वार्डन थे वो अंदर तशरीफ़ ला रहे, अशरफ साहब। मैं कहो गुलाब अली मार गए, वो है अशरफ आ गया ही। तो वो आया और बड़े तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा करके, अच्छा फिर फिल्म देखी जा रही है? मैं कहा जी है। वो वापस चला गया। अब मैं ये समझा कि नीचे तालिब आया,
मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अब तो कहना चाहिए, वो आए हुए हैं और उन्होंने इसको ऊपर भेजा है तहकीक के लिए। मैं क्या गुलाब अली लगता तालिब हेठा है तो उसी थाई अपना सोटे मार देवने, चल उठिए नसीए। तो एक अकबी दरवाज़ा था सिनेमा का, उधर हमने दौड़ लगाई। अब आगे गए, इधर रास्ता तो डर लगा कि तालिब साहब खड़े होंगे, जिधर भागना था आगे दीवार थी, तो दीवार भी खासी ऊंची थी, जैसे ये नीला रंग नज़र आ रहा है इतनी ऊंची दीवार थी। तो हम भागे तो आगे दीवार। तो खैर उस वक्त बचपन जवानी मैंने जंप लगाया और दीवार पे हाथ टिक गए, तो मैंने अपने आप को उठा के दीवार पे, फिर गुलाब अली ने भी ऐसे किया। हम दोनों ने घर में जंप, आगे घर था प्राइवेट, उसमें जंप किया तो उनका कुत्ता भौ भौ करता हमारे पीछे लग गया। अब हम आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे, हम आगे आगे कुत्ता पीछे पीछे। वो अल्लाह ने करम किया कि उनके गेट का छोटा दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हमने छलांगे लगाई और पार निकले। और गुलाब अली जो था वो तो दौड़ गया पीपल हाउस, उसका चचा MPA था, वो तो 3 दिन आया ही नहीं। अब मेरा तो कोई चचा MPA नहीं था, तो मेरा कज़न था गवर्नमेंट कॉलेज में, लियाकत हयात, मैं उसके पास चला गया। मैं कहा भाई मेरी जान बचा, आज तालिब मैं नहीं छोड़ना। तो वो शाम तक तो मैं रहा, तो उससे आगे तो फिर और जुर्म पे जुर्म हो जाता। तो फिर उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जो हॉस्टल से नौकर मिलते थे, तो उसने आकर कहा जी लियाकत साहब कह रहे सन कि भाई तारिक जमील साहब मेरे को सन। हाँ मनु पता है, तू जा। उसको जब किसी को इतना बड़ा था वो एक सेफ, उसमें इतना मोटा ताला था, उसकी चाबी उनके पास होती थी, जिसकी पिटाई करनी होती थी ना, चाबी उसको पकड़ाते थे, ऐ ज़रा ताला खोले अजी। मुझे चाबी पकड़ाई, ऐ ताला खोले अजी। मैं कहा या अल्लाह, ये तो मेरे भी ताले खोल देगा। तो मैंने ताला खोला, ऐ ज़रा कड़े अजे, बैत कड़े अजे। इतना बड़ा उसका बैत था। उन्होंने कहा आ जा पुत्रा हूँ। और वो यहाँ हाथ रखता था और इतना झुक के मारता था, तो वो बैत अंदर घुस जाता था यहाँ, पता नहीं उसमें कितने मारे। तो गुलाब अली आया चौथे दिन, इतने जो भूल भूल आ गया, टिकट भी तेरा मैं भरया। तो आप तो बच गए हैं, तो मैनू सोटे पै गए। तो ये काम तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। फिर जब अल्लाह ने मुझे तबलीग में लगाया, तो मैं रायगढ़ में उन बच्चों की मदद करता था, बच्चे के सब फौत हो गए। फिर जब अल्लाह ताला ने मुझे फरागत दी और मैं घर के उमूर में, मैं ज़्यादा तो रायगढ़ होता था पूरी ज़िंदगी, तो सबसे पहला जो मैंने शादी के लिए पैसा दिया, ये 1982-83 के आसपास की बात। तो हमारा नाई आया, कहा जी मियाँ साहब धी टोरनी। मैं कहा कितने पैसे चाहिए? आंदा जी 5000 मेरा कम हो जाए। तो अपने गांव में पहली दफ़ा बड़ी रकम, ये बहुत बड़ी रकम है, उस वक्त डॉलर भी 4 रुपए का था, क्योंकि 82 में जब मैं इंग्लैंड गया चिल्ले के लिए, तो 4 रुपए का डॉलर ख़रीदा और 19 रुपए का पाउंड ख़रीदा। 5000 बहुत बड़ी रकम थी। तो उसके बाद फिर चूँकि मेरा एक नाम बनता गया, तो मैं इस तरह लोगों को देता था, जो आ गया दे दिया, जो आ गया दे दिया। फिर काम बढ़ गया, मैंने कारी अब्दुल अजीज़ साहब को अपना असिस्टेंट बना लिया। मेरे आने से पहले वो 2-3 लाख रुपया ले के रख लेते थे कहीं से उधार, और फिर वो मेरा 10 दिन में तकसीम हो जाता था। फिर मैं बाद में चेक बना के उनको दे देता था। तो यही बढ़ते 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 बढ़ते, वो तो अगली बात तो आपने सुन ही ली। तो फिर अल्लाह ताला ने ये शक्ल बना दी, ये भी मेरे नबी का काम है। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा,
راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یہ بھی میرے نبی کا ہی کام. لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے ایسے پائے کے آدمی ہیں علم میں. ہو سکتا ہے تھوڑا اوپر ہی ہوں، لیکن مقدر امام مالک کا بڑا تھا. ان کو شاگرد ملے ایسے. پھر دوسرا وہ مدینہ میں تھے تو ان کا علم پھیل گیا. لیث بن سعد مصر میں تھے. مصر کوئی علمی مرکز نہیں تھا، تو اس لیے ان کی بات وہ اس طرح نہیں چل سکی. روزانہ ان کا دسترخوان لگتا تھا اور گوشت شوربہ. تو جب وہ ہر ایک کے لیے پلیٹ الگ ہوتی تھی، تو جب وہ شوربہ ختم ہوتا تو پلیٹ میں 1 دینار پڑا ہوتا تھا. ہر پلیٹ میں 1 دینار پڑا ہوتا تھا. اور جب وہ چلتے تھے اس میں نیل میں اسکندریہ سے قاہرہ یا قاہرہ سے اسکندریہ، تو ان کے 3 بحری جہاز ہوتے تھے. ایک میں وہ خود علماء شاگرد، دوسرے میں ان کے اہل و عیال بیوی بچے باندیاں، اور تیسرے میں مطبخ غلام کھانا. تو اس پر سمندروں اور دریاؤں میں چلتے ہوئے بھی ان کے فاؤنڈیشن کھانا کھلا رہی ہوتی تھی. تو چونکہ آپ بچوں کو مطالعے کا ذوق نہیں، میں غلط کہہ گیا ہوں، آپ صرف درسی کتابیں پڑھتے ہیں. سیرت اور سیر الصحابہ اس کے پڑھنے کا ذوق کوئی نہیں، یا پھر اپنے اکابر کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو ان میں عبادت ہے. انسانوں کی ضرورتوں کا خیال کوئی نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے آپ کو اشکال ہو کہ یہ تو طریقہ ہمارے اکابر کا نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قدوہ صرف اپنے نبی کو بناؤ، صرف اپنے نبی کو بناؤ.